شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah jazahumullah khaira. Alhamdulillah jazakumullah khaira. Mudah-mudahan selalu memberikan manfaat dan barokah. Kita lanjutkan bacaan makna Al-Quran surat At-Taubah ayat 87. Surat At-Taubah ayat 87. Kita mulai dengan bacaan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا تأويل الكتاب اللهم أتنا الحكمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Kita mulai maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radu senang mereka. Radu senang mereka bi ayyakunu jika ada mereka ma'al khawalifi beserta orang-orang yang tertinggal. Dalam surat At-Taubah ini banyak membahas tentang orang-orang yang tertinggal dari perang Tabuk. Ada beberapa macam orang yang tertinggal atau sengaja tidak ikut, ada yang memang ketinggalan, ada yang sengaja memang tidak ikut. Dalam ayat 87 ini mereka senang kalau mereka itu tertinggal, tidak ikut perang, tidak ikut perang bersama Nabi. Ini orang-orang munafik. Kalau orang iman mereka akan selalu ikut Nabi Muhammad. Nabi berangkat perang, mereka juga dengan senang hati, dengan ridho ikut Nabi. Lah ini malah kebalikannya. Mereka ridho tidak ikut perang, mereka ridho, mereka senang ketika mereka menjadi orang yang tidak berangkat perang. Khawalif ini jamaknya khalifah.
orang yang ketinggalan dari, jadi mereka tertinggal, sengaja tertinggal bersama para perempuan, anak-anak, orang tua yang memang tidak mampu berangkat perang. Wa tubi'a, dan dicap, distempel, ala qulubihim, atas beberapa hati mereka. Fahum, mereka iku la yafqahuna, tidak faham mereka. Yang seperti ini adalah orang-orang yang hatinya sudah disegel, sudah ditempel, ditutup, sehingga mereka tidak faham, tidak memahami bahwa jihad bersama Nabi itu adalah kebahagiaan untuk meraih keimanan yang tinggi, menetapi perintah Allah, Rasul. Mereka nggak paham hakikatnya. Sehingga mereka malah senang kalau mereka tidak ikut perang. Lakin akan tetapi, ar-rasulu, Nabi Muhammad SAW, walladzina, dan orang-orang, amanu, yang iman mereka, ma'ahu, beserta Nabi, beserta Rasul, iku jahadu, berjihad mereka, bi amwalihim, dengan beberapa harta mereka, wa anfusihim, dan diri-diri mereka. Kalau orang munafik, mereka senang ketika tidak ikut perang, tapi kalau Nabi dan orang-orang iman yang bukan munafik, itu mereka berjihad dengan harta dan dirinya. Kalau kaitannya dengan perang Tabuk, ya kalau Nabi sama orang iman yang betulan iman, dia akan berangkat perang. Mereka akan berupaya baik menyiapkan dirinya maupun hartanya untuk jihad. Kalau secara umum pun, orang yang mengaku mengikuti Allah Rasul, orang yang mengaku iman, orang yang mengaku dia mengikuti Nabi, dia akan berupaya dalam membela agama Allah, baik dengan hartanya maupun dirinya. Kalau zaman sekarang, ya sudah tidak ada lagi kewajiban perang. Yang wajib ya orang-orang yang memang ditugaskan di perbatasan menjaga. Adapun selain itu, ya penduduk-penduduk yang lain ya tidak. Sehingga jihadnya ya melawan hawa nafsu. Jihadnya adalah bagaimana kita menegakkan agama ini, bagaimana diri kita bisa tetap menjalankan ibadah dengan baik. Itu harus diupayakan. Wa ulaika, dan mereka itu, Nabi dan orang-orang iman yang mau berjihad dengan harta dan dirinya, lahum, bagi mereka, al khairat, beberapa kebaikan. Beberapa kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa ulaika, dan mereka itu, hum, mereka iku al muflihuna, orang-orang yang beruntung. Mereka beruntung mau ikut Nabi karena di dunia mendapatkan beberapa
kebaikan, ya kalau menang itu mendapatkan jarahan, ya kan. Kalau kalah sampai terbunuh, ya mati syahid. Dan besok di akhirat a'adda telah menjanji siapa Allah lahum bagi mereka yang mau ikut Nabi, yang mau mengorbankan harta dan dirinya untuk berjihad bersama Nabi, lahum bagi mereka jannatin beberapa surga. Di dunianya mendapat beberapa kebaikan, di akhiratnya dijanji oleh Allah mendapatkan surga. Tajri mengalir min tahtiha dari bawahnya surga al-anharu beberapa sungai. Khalidina orang-orang yang kekal fiha di dalam surga. Allah menjanji orang iman yang mau mengorbankan harta dan dirinya untuk berjihad bersama Nabi, di akhirat mendapatkan surga, yang surga itu sifatnya adalah di bawahnya itu mengalir beberapa sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dzalika demikian itu al-fauzu keutamaan al-azimu yang besar. Itu merupakan keutamaan yang pol. Orang masuk surga itu udah paling mentok, keinginan tertinggi setiap manusia masuk ke dalam surga. Waja'a dan datang siapa al-mu'adziruna orang-orang yang mempunyai alasan. Minal a'rabi dari orang-orang Badui, orang-orang yang tinggalnya di luar Madinah, jauh dari Madinah, jauh dari keramaian. Liyu'dzana agar diberi izin lahum bagi mereka. Orang-orang Arab Badui, mereka sama ketika Nabi berangkat perang, mereka datang ke Nabi mengemukakan beberapa alasan. Ya, mereka jujur, nggak mampu karena sudah tua, izin karena ini perempuan, anak-anak, nggak ada yang menjaga, dan lain-lain. Wa qa'ada dan duduk diam, siapa alladzina orang-orang kadzabu yang mendustakan mereka, Allah pada Allah, wa rasulahu dan utusannya Allah. Sedangkan orang-orang yang mendustakan Allah Rasul, dia hanya duduk diam. Tidak seperti orang Arab. Orang Arab memang datang minta izin kepada Nabi. Kalau orang-orang munafik tidak. Mereka hanya duduk diam. Sayusibu maka akan menimpa alladzina pada orang-orang kafaru yang kafir mereka, kufur mereka. Minhum dari mereka, orang-orang munafik, azabun siksaan, alimun yang pedih. Kelak orang-orang munafik itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Orang-orang munafik yang mendustakan Allah Rasul, mereka dianggap
kafir besok di akhirat akan mendapatkan siksaan yang pedih. Laisa tidak ada ala du'afai atas orang-orang yang lemah. Orang lemah ini ya anak-anak, perempuan yang sudah tua. Wala alal mardha, wala dan tidak ada alal mardha atas orang yang sakit. Wala dan tidak alal ladzina atas orang-orang, alal ladzina atas orang-orang la yajiduna tidak menjumpai mereka, la yajiduna tidak menjumpai mereka ma pada apa-apa yungfikuna yang menginfakkan mereka. Mereka tidak ada harajun dosa. Idza nasahu ketika berbuat baik mereka atau ikhlas mereka lillahi pada Allah wa rasulihi dan kepada utusannya Allah. Bagi orang-orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang memang fakir, tidak punya sesuatu untuk mencukupi perjalanan perangnya, tidak punya apa-apa, itu kalau tidak ikut perang, itu tidak dosa. Mereka orang-orang yang mendapat uzur, umpama tidak ikut, itu tidak dosa. Selagi mereka memang niat kalau nanti mampu, dia akan ikut. Tidak kemudian malah senang, tidak, tapi mereka tetap berpendirian bahwa suatu saat kalau mampu dia akan ikut. Dan ketika mereka tidak ikut pun dia tetap mempersungguh ibadah. Mereka tetap berbuat baik. Ma alal muhsinin, ma tidak ada alal muhsinin atas orang-orang yang berbuat baik min sabilin dari dosa atau min sabilin dari menyalahkan atau celah untuk menyalahkan. Jadi tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Wallahu dan Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Allah mengampuni orang-orang yang tidak ikut berperang karena memang punya uzur, dan Allah juga menyayangi orang-orang tersebut. Wala dan tidak, maksudnya tidak ada dosa, alal ladzina atas orang-orang, alal ladzina atas orang-orang, idza ma atauka ketika datang mereka kepadamu Nabi Muhammad,
litahmilahum, agar memberi kendaraan engkau Nabi Muhammad hum pada mereka agar memberi kendaraan engkau Nabi Muhammad hum pada mereka. Maksudnya tujuannya ya kendaraan untuk berperang. Kulta berkata engkau Nabi Muhammad, la ajidu tidak menjumpai aku ma pada apa-apa ahmilukum yang membawa aku kum pada kalian alaihi atas ma. Ma ini maksudnya kendaraan. Juga orang-orang yang memang tidak punya kendaraan, kemudian datang kepadamu Nabi Muhammad untuk minta kendaraan, untuk bisa ikut berperang. Kemudian kamu jawab, saya tidak punya kendaraan lebih untuk kalian naiki ikut perang, saya enggak punya. Terus kemudian mereka tidak jadi ikut, nah itu juga tidak dosa. Itu juga tidak ikut dosa. Tawallau maka berpaling mereka, wa yunuhum dan beberapa mata mereka ikut tafidhu mengalir minad dam'i dari air mata. Minad dam'i dari air mata, hazanan karena sedih, karena susah. Alla yajidu bahwa tidak menjumpai mereka, ma pada apa-apa, yunfikuna yang menginfakkan mereka. Memang tadinya mereka orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk dipakai berperang. Kemudian mereka berharap datang kepada Nabi, mereka tetap berusaha, barangkali kalau Nabi punya kendaraan, atau mungkin bisa nunut, itu tetap bisa berangkat, tapi nyatanya tidak ada kendaraan. Kemudian mereka berpaling dari Nabi, sedangkan mereka menangis karena susah, tidak bisa ikut berperang. Menangisnya juga menangis beneran, bukan menangis buatan yang menunjukkan bahwa mereka bukan sengaja, mereka berupaya semaksimal mungkin. Walaupun sebenarnya di atas tadi, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna, itu mereka sudah masuk sebenarnya. Tapi mereka berupaya lagi, ayo ke Nabi yuk, barangkali Nabi ada kendaraan, nanti bisa ikut bantu-bantu perang. Ternyata Nabi juga waktu itu kondisinya orang-orang iman belum terlalu banyak, hartanya juga, sehingga memang serba terbatas. Kalau dalam riwayatnya, ini ada 7 orang. Ada yang mengistilahkan itu mereka al-bakka'in. Al-bakka'in itu orang-orang yang menangis. Istilahnya al-bakka'in. Yang pertama, dalam riwayatnya disebut Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar. Mim ain qaf lam ba nun ya sin alif ro. Ma'qil bin Yasar. Kemudian berikutnya Sakhr bin Khonsa. Sakhr bin Khonsa. Sod kha ro ba nun kha nun sin alif hamzah. Sakhr bin Khonsa. Wa Abdullah bin Ka'ab al-Ansari. Abdullah biasa, ain ba'dal, kemudian Allah, ba'nun, Ka'ab, kaf
ain, ba, alif, lam, alif, nun, sod, alif, ro, ya, Al-Ansari. Wa Ulbah bin Zaid, Ulbah bin Zaid Al-Ansari juga. Ain, lam, ba, tak marbutoh, ba, nun, zai, ya, dal. Ulbah bin Zaid Al-Ansari. Kemudian Salim bin Umair. Salim bin Umair. Sin, alif, lam, mim, ba, nun, ain, mim, ya, ro. Salim bin Umair. Wa Tha'labah bin Ghanamah. Tha'labah bin Ghanamah. Ghanamah. Sa, ain, sa, ain, lam, ba, tak marbutoh, ba, nun, ghain, nun, mim, tak marbutoh. Tha'labah bin Ghanamah. Wa Abdullah bin Mughaffal Al-Muzni. Wa Abdullah bin Mughaffal Al-Muzni. Ain, ba'dal, Allah, bin, ba, nun, mim, ghain, fa, lam, Al-Muzni. Alif, lam, mim, zai, nun, ya, Al-Muzni. Innamas sabilu, sesungguhnya dosa. Innamas sabilu, sesungguhnya dosa. Alal ladzina, atas orang-orang. Alal ladzina, atas orang-orang. Yasta'dzinunaka, minta izin mereka kepadamu Nabi Muhammad. Minta izin mereka kepadamu Nabi Muhammad. Wahum, dan mereka iku agniya, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Kalau orang-orang yang di atas tadi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Mereka tidak dosa. Tapi yang perlu disalahkan itu adalah orang-orang yang mereka mampu, baik fisik maupun hartanya, tapi mereka kemudian minta izin untuk tidak ikut. Radhu, senang mereka, radhu, senang mereka, bi ayyakunu, bahwa ada mereka, iku ma'al khawalifi, bersama orang-orang yang tertinggal. Dengan perempuan, dengan anak-anak, padahal dia mampu. Wa taba'a, dan menutup atau menyetempel siapa Allah ala qulubihim, atas beberapa hati mereka. Fahum, dan mereka ikulah ya'lamuna, tidak mengetahui mereka. Tidak mengetahui sebab akibat dari apa yang mereka lakukan. Mereka enggak tahu bahwa perbuatan mereka itu mendatangkan celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia, ya dia akan dibilang orang munafik. Nah, di akhirat, kalau dia tidak tobat, atau tobatnya belum diterima oleh Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Istirahat sebentar. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'tadziruna, sama beralasan mereka. Ya'tadziruna, sama beralasan mereka. Ilaikum, pada kalian. Idza raja'tum, ketika kembali kalian. Ilaihim, pada mereka. Orang-orang munafik yang tidak punya uzur, tidak berangkat, dan sebelum Nabi berangkat tidak minta izin, ketika kalian orang-orang iman, Nabi dan para orang-orang iman itu pulang, mereka baru berbondong-bondong untuk mengemukakan alasannya kenapa tidak ikut. Kul, katakan Nabi Muhammad, la ta'tadziru, jangan beralasan kalian. La ta'tadziru, jangan beralasan kalian. Lan nu'mina, tidak akan percaya kami, lakum, pada kalian. Lan nu'mina, tidak akan percaya kami, lakum, pada kalian. Qad nabba'ana, sungguh telah menceritakan pada kami. Qad nabba'ana, sungguh telah menceritakan pada kami. Siapa Allah? Min akhbarikum, dari beberapa kabar kalian. Kami tidak akan mempercayai apa yang dengan alasan-alasan kalian. Karena Allah sudah mengabari kami. Allah sudah menceritakan kepada kami tentang beberapa kondisinya orang-orang munafik yang tidak ikut perang. Kami sudah tahu. Allah sudah memberitahu kepada nabinya. Bahkan dalam riwayat Nabi juga menceritakan diberi wahyu nama-nama siapa-siapa yang memang orang munafik. Nabi bisa mengetahui karena Allah sudah memberikan wahyu kepada Nabi tentang berbagai macam kondisinya orang-orang munafik yang tidak ikut perang. Wa sayara, dan akan memperlihatkan siapa Allah amalakum, pada beberapa amalan kalian. Wa rasuluhu, dan juga rasulnya Allah. Dan Allah dan rasulnya akan memperlihatkan, akan memberitahukan. Kalau Allah ya lewat Al-Quran, Nabi juga menambahi lewat hadisnya bahwa ini loh orang-orang yang tidak ikut berperang, berbagai macam, ini tidak ikut berperang karena tidak ada alasan, tidak ikut berperang karena mereka sengaja, tidak ikut berperang karena sebenarnya mampu. Itu Allah akan menampakkan. Kemudian turaduna, dikembalikan mereka. Turaduna, dikembalikan mereka. Ila alimil ghaib, pada zat yang mengetahui yang gaib. Pada Allah yang mengetahui yang gaib. Wasyahadah, dan yang lahir.
yang tampak sekecil apapun, kalau itu masih barang yang tampak, Allah juga tahu. Fayunabbi'ukum, maka akan menceritakan siapa Allah kum pada kalian, bima dengan apa-apa kuntum ada kalian ikut ta'maluna mengerjakan kalian. Dan orang-orang munafik besok akan kembali kepada Allah, kemudian akan diceritakan oleh Allah tentang perbuatan-perbuatan mereka. Kalau sudah di akhirat, ya kalau perbuatan salah bukan hanya sekedar diceritakan saja, bukan hanya ditampakkan saja. Sama seperti kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang ditampakkan itu akan diganjar dengan surga, dengan derajat yang tinggi. Tapi sebaliknya, kalau Allah di akhirat menceritakan tentang kejelekan-kejelekannya orang tersebut, berarti alamat itu mesti akan mendapatkan siksaan. Karena kamu begini, begitu, dan semuanya ini salah, maka kamu akan dimasukkan neraka. Jadi kalau dalam Al-Quran hampir kebanyakan kemudian ditutup dengan wallahu sami'un alim, bima kun alimum bima ta'malun, hal dan sebagainya, itu bahwa itu sebenarnya adalah peringatan yang kuat dari Allah. Jangan dikira ketika katakanlah kalau tadi wasayarallahu amalakum wa rasuluhu, katakanlah luput, ya kan, sehingga memang mungkin ada 1-2 orang yang nggak kelihatan kemunafikannya. Tapi besok ketika kalian kembali kepada Allah, besok di akhirat, di hari kiamat, Allah akan menceritakan semua kejelekanmu. Allah akan menceritakan kebobrokanmu, bahwa kamu tidak ikut berperang karena sengaja, kamu sebenarnya mampu tapi tidak mau ikut. Orang-orang yang lainnya minta uzur, kamu tidak minta uzur. Ini. Makanya besok di akhirat Allah akan menampakkan, kemudian akan diberikan siksaan. Jadi karena sifat adilnya Allah, biar mereka nggak bingung, kok tiba-tiba saya disiksa, Allah akan menunjukkan dulu. Inilah permasalahannya. Sehingga ketika mereka tahu, oh ini karena kamu salah, maka kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Sayahlifuna akan bersumpah mereka, sayahlifun akan sumpah mereka, billahi dengan nama Allah. Billahi dengan Allah. Demi Allah. Lakum pada kalian, idzan qalabatum, ketika kembali kalian, idzan qalabatum, ketika kembali kalian, ilaihim pada mereka. Litu'ridu, agar berpaling kalian anhum dari mereka. Mereka juga akan bersumpah. Bersumpah ya dengan berbagai macam alasan agar apa kalau bahasa sekarang? Agar kalian tidak fokus ke mereka. Agar kalian nggak ngurusi mereka, nggak ngurusi kebohongannya mereka, ya wis lah. Mereka niatnya begitu. Kalian bersumpah-sumpah, karena orang iman ya kalau sudah sumpah demi Allah, ya mereka nggak akan memperbesar permasalahannya. Oh sudah sumpah demi Allah. Sehingga kalian
tidak terlalu ngurusi mereka. Fa'ridhu, maka berpalinglah kalian anhum dari mereka. Gak gelem diurusi, serah diurusi sekalian, maka berpaling sekalian. Innahum, sungguhnya mereka iku rijsun, menjijikkan perbuatannya. Wa ma'wahum, dan tempat mereka iku jahannamu, neraka jahanam. Jazaan, sebagai pembalasan, bima, dengan sebab apa-apa, kanu yang ada mereka iku yaksibuna, mengerjakan mereka. Jadi mereka bukan kok kemudian mau tobat, mengaku salah, tapi mereka bersumpah demi Allah bahwa tidak ikut perang karena berbagai macam alasan. Berbagai macam alasan. Sebagian yang banyak ya mereka alasan-alasan yang dusta. Mereka mengemukakan alasan-alasan yang dusta. Yahlifuna, sumpah mereka lakum, pada kalian. Padahal ya nggak ada yang minta sumpah. Tapi mereka karena saking takutnya bukan takut di akhirat, tapi takut kalau mereka itu di mata masyarakat Madinah kemudian akan dicemooh atau terlalu vulgar kemunafikannya. Jadi mereka mikirnya ya, urusan dunia. Kalau akibatnya tentu mereka sudah tahu bahwa ketika berbohong kepada Allah Rasul mesti neraka, akan dicap orang kafir. Mereka tahu. Tapi mereka bersumpah dengan berbagai macam alasan, banyak bohongnya. Bagaimana Nabi dan para orang iman litardau, agar ridho kalian anhum, dari mereka, menerima alasan-alasan mereka. Fa in tardau, maka jika ridho kalian, maka jika ridho kalian anhum, dari mereka, mungkin dengan tata bahasa, dengan mimik tubuh, muka yang melas, ya kan. Kemudian mereka sumpah juga demi Allah dengan berbagai macam alasan yang dusta, sehingga kalian bisa menerima. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah iku la yardha, tidak ridho siapa Allah, anil qaumi, dari kaum al-fasikin, yang fasik. Mungkin karena manusia itu hanya bisa menilai yang tampak saja, sehingga ketika mereka mengungkapkan alasan-alasan yang berbagai macam diiringi dengan sumpah demi Allah, mungkin kalau kalian bisa saja ridho. Tapi karena Allah tahu bagaimana batinnya mereka, maka Allah tidak akan ridho. Mungkin di dunia akan kelihatan baik-baik saja, tapi ingat, Allah nggak ridho karena tahu dustanya mereka. Besok di akhirat
Allah akan menyiksa mereka. Al-A'rabu, adapun orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab yang jauh dari Madinah, jauh dari Nabi, iku asyaddu kufra, lebih sangat kekufurannya. Wa nifaqon, dan kemunafikannya. Wa ajdaru, dan lebih sangat, alla ya'lamu, bahwa tidak mengetahui mereka, alla ya'lamu, bahwa tidak mengetahui mereka, hududama, pada beberapa garis-garisnya apa-apa, pada beberapa garis-garisnya apa-apa, anzala yang telah menurunkan, siapa Allah ala rasulihi, atas utusannya Allah. Jadi orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya. Dan sangat wajar kalau mereka banyak enggak tahu tentang aturan-aturan dalam agama, karena ya jauhnya. Wallahu, dan benar Allah iku alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha bijaksana. Bijaksana dalam menghukumi. Ini ya mansuh nasihnya ya ayat 99, bahwa ya tidak semua orang A'rab itu seperti itu. Mungkin yang seperti itu ya yang memang beneran tidak tahu. Tapi banyak juga dalam zaman Nabi orang-orang A'rab yang mempersungguh, akhirnya juga jadi faham tentang ilmu agama. Faham ikon. Tapi memang ya kalau secara logika, orang yang memang jauh dari sumber ilmu itu memang agak rentan terhadap kekafiran, kemunafikan, kemudian fahamnya tentang ilmu agama juga kurang, itu memang rentan. Makanya ya kita sendiri ya berupaya ya biar tidak menjadi orang yang rentan. Ya kalau ada kesempatan mondok ya mondok, kalau mungkin punya rumah ya didekatkan dengan masjid-masjid, sehingga kalau di masjidnya itu ada pengajian-pengajian ya bisa ikut, ya kan. Tapi kalau jauh dari mana-mana itu ya memang rentan. Wa minal a'rabi, dan sebagian dari orang-orang Arab, man, ada orang yattakhidhu, mengambil siapa orang, ma, pada apa-apa, yunfiku, yang menginfakkan dia, maghroman, sebagai kerugian atau cuma-cuma, menganggap itu sebuah kerugian, merasa itu ngurangi hartanya, tidak melihat bahwa memang secara fisik berkurang, tapi itu akan menjadi bertambah besar di akhirat. Tidak punya pikiran seperti itu. Jadi ada sebagian orang-orang Arab itu, mereka menganggap apa yang mereka infakkan itu cuma-cuma, sesuatu kerugian.
mereka juga tidak merasa bahwa kalau mereka tidak infak itu akan mendatangkan kemudorotan, akan disiksa oleh Allah. Mereka juga tidak berpikiran seperti itu. Mengeluarkannya itu dianggap sebuah kerugian, dianggap mengurangi harta, dianggap itu sesuatu yang percuma, dan akhirnya mereka tidak mau mengeluarkan dan hartanya tidak ada yang diinfakkan, dan mereka juga tidak berpikir bahwa demikian itu adalah akan mendatangkan mudorot besok di akhirat. Wa yatarabbasu, dan menunggu dia, bikum pada kalian, ad-dawair, beberapa giliran. Giliran kekalahan, giliran kalian tertimpa bahaya, giliran kalian kalah perang. Ya, menunggu dan berharap, menunggu dan berharap. Alaihim, berat atas mereka, dairatus sau, putarannya masa yang jelek. Ternyata giliran yang jelek yang mereka tunggu itu sebenarnya adalah menimpa diri mereka sendiri. Tapi kalau dalam logika itu ada kayak kalau roda berputar itu ada yang kena baik, ada yang kena jelek. Nah, mereka berharap untuk orang-orang iman ini akan mendapatkan giliran kekalahan perang, giliran mendapatkan bahaya. Padahal ya, yang mendapatkan kejelekan itu adalah mereka sendiri. Karena tidak mau sedekah, ya, tidak mau berperang, ya, sedekah dianggap sebagai pengurang harta, sehingga sebenarnya giliran masa yang jelek itu adalah menimpa mereka. Wallahu, dan apun Allah iku sami'un, maha mendengarkan, alimun, lagi maha mengetahui. Dalam beberapa riwayat ini menimpa orang A'rab dari Asad, Ghatafan, dan Tamim. Asad, Bani Asad, Ghatafan, dan Tamim. Kemudian Allah mengecualikan dari orang-orang Arab itu yang di ayat 99. Wa minal a'rabi, dan sebagian dari orang-orang Arab, dan sebagian dari orang-orang Arab, orang Arab Badui, orang-orang yang jauh dari Madinah. Man, ada orang yu'minu, iman dia, billahi, pada Allah. Yu'minu, iman dia, billahi, pada Allah. Wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, pada hari kiamat. Kalau dalam riwayatnya ada yang meriwayatkan itu Banu Muqarrin, ada yang meriwayatkan Aslam, Ghifar, Juhainah. Ini nama kumpulan orang-orang Arab. Kalau tadi yang diceritakan di atasnya 9798 itu orang-orang Arab dari Asad, Ghatafan, dan Tamim. Kalau dalam ayat 99 ini ada yang meriwayatkan Banu Muqarrin, ada juga yang meriwayatkan
Aslam dan Ghifar dan Juhainah. Ada juga Muzainah. Jadi tidak semua orang A'rab itu begitu. Sebagian dari mereka juga ada orang yang iman kepada Allah dan juga iman akan adanya hari kiamat. Wa yattakhidhu dan mengambil dia atau menjadikan dia ma pada apa-apa yunfiku yang menginfakkan dia kurubatin beberapa pendekat indallahi di sisi Allah. Wasalawatin dan beberapa doa, wasalawatir Rasul dan beberapa doanya Nabi. Sebagian orang Arab ternyata ya ada yang iman kepada Allah, juga iman kepada hari akhir, dan mereka kebalikan dari yang tadi, bahwa mereka niatnya sedekah itu memang sebagai pendekat kepada Allah, juga untuk mendapatkan doa-doanya Nabi, mendapatkan doanya Nabi, doa barokahnya Nabi. Mereka tahu betul bahwa orang sedekah itu mesti akan didoakan oleh Nabi, dan mereka berharap ketika mereka sedekah sebagai pendekat kepada Allah juga untuk mendapatkan doanya Nabi. Ala ingatlah innaha sungguhnya sedekah iku qurbatun. Innaha sungguhnya sedekah iku qurbatun, pendekat lahum bagi mereka. Bahwa memang betul sedekah itu adalah sebagai pendekat mereka kepada Allah. Jalan pendekat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sayudakhiluhum, maka akan memasukkan pada mereka, siapa Allah fi rahmatihi, di dalam rahmatnya Allah, maksudnya surganya Allah. Mereka dengan niat yang seperti itu, maka besok di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan rahmatnya Allah. Innallaha, sungguhnya Allah iku ghafurun, maha mengampuni, rahimun, lagi maha menyayangi. Wasabiquna, dan adapun beberapa orang yang dulu, al-awwaluna yang awal-awal mereka. Al-awwaluna yang awal-awal mereka. Ini ada yang meriwayatkan bahwa as-sabiqunal awwalun ini orang-orang yang menjumpai dua kiblat dalam sholat. Berarti orang-orang yang masuk Islam awal. Ada juga yang meriwayatkan bahwa ini orang-orang yang menjumpai Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu tahun perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijriah. Rupane minal muhajirina, dari orang-orang muhajir, wal ansor, dan orang-orang ansor. Walladzina, dan orang-orang ittaba'uhum, mengikuti mereka, hum pada
mengikutkan mereka, hum pada mereka, biihsanin dengan kebaikan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Termasuk orang yang mau hijrah, kemudian masih juga mau menolong yang lainnya. Radhiya, ridho, senang siapa Allah anhum dari mereka. Waradu, dan senang mereka anhu pada Allah. Allah dan mereka saling ridho. Allah juga ridho dengan orang-orang iman yang terdahulu, yang imannya, Islamnya di awal-awal, orang muhajir, orang ansor, dan orang-orang yang mengikuti kebaikannya, orang-orang tersebut. Allah ridho, senang karena mereka itu semangat, Islamnya beneran, imannya beneran. Mereka juga ridho kepada Allah, mau mengikuti perintahnya. Wa'ada, dan menyiapkan atau menjanjikan siapa Allah lahum bagi mereka jannatin pada beberapa surga. Tajri, yang mengalir tahtaha pada bawahnya surga, al-anhar, al-anhar beberapa sungai, khalidina, kekal mereka, orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga, abadan, selamanya. Mereka oleh Allah akan disiapkan, besok di akhirat disiapkan surga, dijanjikan surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka juga dijanji akan kekal selamanya di dalam surga tersebut. Dzalika, demikian itu surga, iku al-fauzu, keuntungan, al-azimu, yang besar. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan ahli surga. Amin. Wa mimman, dan termasuk orang haulakum, di sekitar kalian, wa mimman, dan ada orang haulakum, di sekitar kalian, minal a'rabi, dari orang-orang A'rab, orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab yang jauh dari Madinah, munafiquna, yang munafik mereka. Jadi di antara orang-orang Badui yang tinggal di sekitar kalian itu ada orang-orang Arab Badui yang munafik. Wa min ahlil Madinati, dan juga sebagian dari ahli Madinah, dan juga sebagian dari ahli Madinah, penduduk Madinah, marotu, yang tetap mereka, alan nifaki,
atas kemunafikannya. Jadi di sekitar kalian orang-orang Arab Badui itu ada yang munafik, dan di dalam kota sendiri itu juga ada orang-orang yang tetap munafik. La ta'lamuhum, tidak mengetahui kalian. Ini yang diajak ngomong ini Nabi. Allah mengajak ngomong Nabi, kamu Nabi Muhammad nggak tahu, kamu dan para sahabatmu nggak tahu mana di antara mereka yang munafik, itu kamu nggak tahu. Tapi nahnu, kami Allah iku na'lamuhum, mengetahui kami hum pada mereka. Tapi kami tahu betul siapa orang-orang yang munafik. Nah, kalau di sini oleh Allah bahasanya dibikin umum. Itu loh, orang-orang Arab Badui sekitar kalian itu ada yang munafik. Di dalam Madinah pun yang juga lebih dekat dengan kamu Muhammad itu juga ada yang munafik. Kamu nggak tahu karena mereka pandai betul dalam menyimpan kemunafikannya, sehingga sampai Nabi Muhammad pun tidak tahu, sahabat-sahabat pun juga tidak tahu, tapi Allah tahu. Sanu'adzibuhum, akan menyiksa kami hum pada mereka, akan menyiksa kami hum pada mereka, marrota ini 2 kali. Ini ada yang menerangkan secara umum ya, siksaan di dunia dan siksaan di kubur. Ada yang siksaannya itu adalah oleh Nabi, Allah mengwahyukan kepada Nabi nama-nama orangnya, sehingga sampai sama Nabi disebut. Nah, itu sebuah siksaan awal. Ada yang berpendapat seperti itu. Dalam sebuah hadis, suatu hari Nabi khutbah Jumat. Kemudian Nabi itu sampai ngomong, ukhrud ya fulan, fa innaka munafik. Ukhrud ya fulan, fa innaka munafik. Dan akhirnya keluar banyak orang dari masjid. Sehingga sahabat-sahabat lain akhirnya tahu, oh iki munafik, munafik. Itu beberapa menganggap itu adalah sebuah siksaan awal. Yang kedua ketika mereka di alam kubur. Ada juga yang berpendapat ya, marota ini di dunia secara umum, kemudian yang berikutnya di alam kubur. Summa kemudian yuraduna, dikembalikan mereka, summa kemudian yuraduna, dikembalikan mereka, ila azabin, pada siksaan, ila azabin, pada siksaan, azimin, yang besar. Kemudian setelah di akhirat, mereka akan dikembalikan ke siksaan yang lebih besar, siksaan yang kekal, abadi. Kalau di dunia dikubur, kalau di dunia itu ya sampai mati. Kalau dikubur ya sampai selama dikubur sampai sebelum dibangkitkan. Kemudian summa yuraduna ila azabin azim, yaitu ketika besok di akhirat mereka akan disiksa dengan siksaan yang kekal.
dengan siksaan yang kekal. Wa akharuna, dan ada pula orang lain, wa akharuna, dan ada pula orang lain, i'tarafu, mengaku mereka bidunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Ini masih kalau hubungannya dengan perang ya, dosa tidak ikut perang. Mereka tidak punya alasan tapi tidak ikut perang. Kholatu, mencampur mereka amalan solihan pada amalan yang baik, wa akhara, dan yang lain sayyi'an, jelek. Mereka mengaku dengan kemudian bertobat, itu sebagai bentuk amal solehnya, dengan perbuatan dia tidak mau ikut perang. Dan dalam riwayatnya termasuk bentuk tobatnya mereka itu adalah dengan sengaja mengikat dirinya di tiang-tiang masjid. Asa, barangkali siapa Allah ayyatuba, bahwasanya menerima tobat siapa Allah alaihim, atas mereka. Innallaha, sungguhnya Allah iku ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi dari ayat 101 kemudian sampai 106 ini nanti itu menerangkan 3 golongan orang yang tidak ikut perang. Yang pertama jelas orang-orang munafik yang memang sengaja tidak ikut dengan alasan macam-macam yang dusta. Yang kedua, nggak ikut, kemudian tobat, berupaya keras agar tobatnya diterima, sehingga dalam riwayatnya itu mereka mengikat dirinya di tiang-tiang. Kemudian mereka bersumpah kalau enggak Nabi yang melepas ikatannya, kami enggak akan melepaskan. Sehingga yang ketiga itu adalah orang-orang yang tobat tapi tidak mempersungguhnya, tidak seperti yang kedua yang dijelaskan di ayat 106. Nah, yang di 102 ini mereka tobat dan keinginannya betul-betul tinggi. Orang yang di ayat 102 ini ada yang menerangkan ada 10 orang, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 8, 7. Tapi ini di beberapa jumlahnya itu masing-masing, dalam jumlahnya itu memang ini yang pasti itu Abu Lubabah. Adapun yang lainnya memang tidak ada perinciannya. Kalau 8 itu termasuk Abu Lubabah, 7 ya termasuk Abu Lubabah. Khud min amwalihim, khud ambilah Muhammad min amwalihim, dari beberapa harta mereka. Tadinya setelah Nabi pulang dari Tabuk,
melihat orang-orang ini mengikat dirinya di tiang. Loh, ngapain orang-orang ini? Ini Nabi, mereka mau tobat. Itu sama Nabi juga masih dibiarin, karena Nabi belum mendapatkan wahyu untuk tindakan selanjutnya bagaimana. Kemudian setelah diberi wahyu, kemudian dilepas. Kamu sudah diterima tobatnya oleh Allah. Mereka senang sekali, terus kemudian mereka mensedekahkan beberapa hartanya. Nabi nggak mau ngambil, Nabi nggak mau menerima. Karena Nabi juga belum menerima wahyu dari Allah terkait orang tobat, kemudian mereka sedekah itu bagaimana. Kemudian setelah turun ayat ini, khudh min amwalihim, itu Nabi baru menerima. Khudh, ambillah Muhammad min amwalihim, dari beberapa harta mereka, sodakotan, sebagai sodako. Hum tutahhiruhum, mensucikan. Apa sodakoh? Mensucikan engkau Nabi Muhammad hum, pada mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan engkau Nabi Muhammad hum, pada mereka, biha, sebab sedekah. Wahai Muhammad, ambillah harta mereka guna untuk membersihkan dan mensucikan diri mereka, dan doakanlah mereka. Wasolli, dan mendoakanlah kamu Muhammad alaihim, atas mereka. Kalau pas sudah diterima ya, supaya kamu doakan wahai Muhammad. Kalau hubungannya dengan ayat di atasnya memang, dan beberapa riwayat bahwa mereka setelah tobat memberikan hartanya untuk sebagai untuk mensucikan dirinya. Ini juga kalau secara umum ya, kalau sekarang amil menerima sodakoh zakat dari para muzaki ya, atau yang sodakoh ya, supaya juga didoakan. Inna sholataka, sungguhnya doamu Nabi Muhammad, iku sakanun, sebagai penenang, lahum, bagi mereka. Doamu itu menenteramkan mereka. Doamu itu menenteramkan jiwa mereka. Wallahu, dan Allah iku sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Mengetahui dengan niat mereka, dengan perbuatan mereka, sehingga kalau betul-betul sedekahnya diniatkan Allah, dan Allah akan memberinya pahala besok di akhirat. Insya Allah demikian penyampaian pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى